Okay, hello, welcome all of you to Global Vision Academy's online learning platform. And we are here in the 6th week of Ahilya Utsav 2025. नमस्कार सर्व भगिनींना खूप खूप नम्र निवेदन की वेळेवर जॉईन होत चला. बरेच जण वेळेवर जॉईन होत नाहीत, त्यामुळे आपल्याला सेशन सुरू करता येत नाही. तर ज्यांना शक्य नाही, आय कॅन अंडरस्टँड, त्यांचे मेसेजेस येत असतात मला आधीच मोबाईलवर, बट बाकीचे करत नाही किंवा सांगत नाही. सो प्लीज जॉईन ऑन टाइम सो दॅट वी कॅन प्रोसीड फास्टर. येस एव्हरीवन, कम ऑन द स्क्रीन प्लीज. कीप युअर कॅमेरा ऑन. सगळ्यांनी आपापले कॅमेरा ऑन करा सो दॅट आय कॅन अंडरस्टँड यू आर देअर लाईव्ह. फक्त हजेरी लावणं योग्य नाही. इट्स अ स्पोकन इंग्लिश क्लास अँड you have to connect live so that you can understand better. You can ask your doubts, you can raise your questions, and I would be there to sort out. Chalo, so there are many new people are also joined this week. Okay, welcome all of you at a glance. Okay, so Thank you, most sir. of them. Okay, thank you so much to you. Chalo, so without any delay, let me ask the important question to all of you. How are you, all of you? We are fine. Okay, I'm fine. good. Fantastic. I am good. Sir, thank you. Okay, thank you so much for different answers. Okay, nice. And who is there first time joined this activity? Ahilya Utsav. Yes, I guess Shraddha is there, right? Shraddha? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Fine, no problem. Chalo. So if you come late, it's okay, no problem, because it's all throughout the year activity. So you can refer our YouTube channel, Global English app, and in that you would find the earlier topics which we have discussed and taught. Okay. So this is 6th Okay, sir. back to back, and most welcome. Chalo. So we would continue now. And last week I had given you some activity, or rather you can say homework. किती जणांनी होमवर्क पूर्ण केलेला नाहीये? Yes, tell me fast. See, once in a week we are meeting. It doesn't mean that you don't need to worry about your homework. In fact, I have given you enough time. Okay, more than enough time. Means you cannot make any excuse. Sir, टाइमच झाला नाही, खूप काम होतं, जबाबदाऱ्या होत्या. सगळं मान्य आहे मला, आणि म्हणूनच आठवड्यातून एक सेशन आपण घेतोय लाईव्ह, आणि बाकीचा टाइम तुम्हाला होमवर्क म्हणजेच तुम्हाला प्रॅक्टिस सांगितलेली आहे. अँड यू ऑल नो हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज. असं कोणीतरी आहे का या बॅच मध्ये आता समोर माझ्या, की जो सांगेल की मला सर प्रॅक्टिस नाही केली तरी मला समजून जाईल, तरी मी जो बोलेल, असं कोणाला वाटतंय सांगा? Nobody would dare to raise hand, right? प्रत्येकाला माहिती आहे हाऊ इम्पॉर्टंट प्रॅक्टिस इज. Yes, absolutely. So have you done or not? Done, sir. Done? Very good. Raise your hands fast. If you have done practice, then raise your hands. Okay, Pratiksha, very good. Being busy, you have done that. Yeah. I know Pratiksha Chajed, and she is working with Cummins India, right? Yes. Okay, very nice. So, In spite of having so much busy schedule, you have taken out some quality time for your practice. That's good. So hi, myself Pratiksha Chajed, and Sanket is my classmate actually. And yes, I have very good command in English, but still learning is going on. So I want to learn again basic sentence, basic things which I miss in my day-to-day busy schedule, in my meetings, in my project. So I just want to learn more deeply English language, so that how we can speak in Marathi, just like that I can speak in English also. So for that purpose, I am joining this class. Thanks, Sanket. I already mentioned that. And all the best to all team members. And in last session, we learned those that and so words are like that. This is the way to station. This is where this task is the challenging.
So do these two. Look at this, flowers are the beautifuls. And for that cat is very cute, and that decision is the final decision. And I saw those people at the park yesterday. And do you like this? Do you like those cars over there? So this is from my side. Very nice, very nice. Nice sentences you have applied in your study. And the most important thing, as you mentioned, that I'm your classmate, so I'm very lucky that you know my journey. I have already told Yes. everyone, but still I wanted to highlight the important point. म्हणजे मराठीत सांगतो कारण खूप महत्वाची गोष्ट आहे. बऱ्याच जणांना असा गैरसमज असतो की सर आम्हाला शाळेत कधी इंग्लिश मिडियमला नव्हतो किंवा आम्हाला कधी वेळच मिळाला नाही, आम्हाला समजून सांगितलंच नाही. तर सेम कंडिशन मध्ये सगळेजण असतात बऱ्यापैकी. परंतु नाव शी इज द आय विटनेस प्रतीक्षा छाजेड अँड आय गेस somebody's mic is unmuted. Myself. ओके ओके फाईन. बॅकग्राऊंडचा आवाज फक्त नाही आला पाहिजे, बाकी काही नाही. सो लक्षात घ्या, छाजेड, प्रतीक्षा आणि मी आम्ही एकाच क्लासमध्ये होतो अँड आय वॉज इन मोस्टली बी अँड सी डिव्हिजन. आय नेव्हर क्रॅक्ट ए डिव्हिजन. ओके. आणि आमच्या वेळेस असं होतं, ए डिव्हिजन म्हणजे स्कॉलर अँड यू कॅन से मोस्ट स्टुडियस पर्सनॅलिटीज. Okay, so I would like to highlight here, despite of having simple Marathi medium school student, both of us, okay, and Pratiksha, as I already mentioned, that you have been working at a wonderful stage because Cummins India is a very renowned organization, and she has been working there very nice. Okay, so that's really hats off to her. And even I am trying my best to work in the domain which I never thought in the future I would do it. Because if you check my track record, माझे जे मार्क्स तुम्हाला सांगायचे झाले तर 10वी मध्ये 35 मार्क आहेत बाउंड्री लाईनवर इंग्लिश विषयामध्ये बोर्डाच्या परीक्षेत. मग तुम्ही विचार करा शाळेत असताना माझं इंग्लिश कसं असेल. आणि प्लस हाईट म्हणजे 12वीच्या बोर्डात पण मला 35च मार्क आहेत. आय एम सेइंग दिस प्राऊडली, honestly. Why? Just to tell you that anything could be possible, nothing is impossible. Got it? कारण तुम्ही माझ्यापेक्षा तर खूप चांगल्या लेवलला चाल याची मला पूर्ण खात्री आहे. परंतु परंतु तुम्हाला आजही थोडा जो तो कॉम्प्लेक्स असतो ना, रे मी कसं बोलू, मग बोललं की चुकतं किंवा मग लोक काय म्हणतील, हे सगळ्या गोष्टी मी हजारो वेळेस सोडून पुढे जाऊन मग आज तुमच्याशी बोलतोय. सो आय एम हिअर नॉट टुडे. I was earlier too much different, but today has been changed. And ह्या दिवसाची सुरुवात जी आहे ती कधी झाली होती, when I went to the higher studies for, you can say, in Pune, first time in 2005. 2012 ला 12th झाली माझी. आणि मग मी फर्स्ट इयरला गेल्यावर मला लक्षात आलं की कम्युनिकेशन प्लेज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल अँड इट विल प्ले इन फ्युचर टू. आणि मग तिथून मी थोडस त्याच्यावर वेळ द्यायला चालू केलं. सो बाय द एंड ऑफ 2011 आय वॉज क्वाईट गुड. इवन आय क्रॅक्ट नेट सेट एक्झामिनेशन. आय बिकेम प्रोफेसर. म्हणजे जो मुलगा अभ्यास करत नव्हता तो 7 वर्षात प्रोफेसर पर्यंत पोहोचला. अँड सिंहगड कॉलेज सारख्या रेनाउंड इन्स्टिट्यूट मध्ये, लोणावळा कॅम्पस मध्ये माझं सिलेक्शन झालं. आय टॉट देअर. आणि मग मला तिथे हायली रिअलाइज झालं की खरंच इंग्लिशला खूप महत्व आहे. मग मला जी जर्नी 7 वर्ष लागली करायला, ती मग लोकांना पण प्रॉब्लेम येतोय. कारण मला बरेच मित्र भेटायचे त्यावेळेचे की आम्ही अजूनही स्ट्रगल करतोय. दोज हॅड गुड मार्क्स, गुड ट्रॅक रेकॉर्ड. आणि मग मला लक्षात आलं की मग आपल्याच गावात जाऊन आपण काय काम करू शकतो. तर स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स, जे काही आयुष्यभर लागतं आपल्याला, त्या गोष्टीवर का नाही काम सुरू करावं. आपणही शिकूया आणि आपल्याकडून जेवढं शक्य आहे तेवढं कामही करूया. आणि असं म्हणता 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 या गोष्टीला झाले 13 वर्ष ऑलमोस्ट. सो इट हॅज बीन 13 years ऑफ जर्नी अँड वंडरफुल एक्सपिरियन्स, वंडरफुल पीपल आय मेट अँड दे आर स्टील इन टच. ओके. सो तुम्हाला कुठे जरी थोडंसं वाटत असेल ना की सर आम्हाला प्रॉब्लेम येतो, तर काही प्रॉब्लेम येत नाही. इट कॅन बी अपलिफ्टेड. यू कॅन ब्रश अप. जसं आता प्रतीक्षाने सांगितलं, आय वॉन्ट टू लर्न, सो आय एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनिथिंग ऍक्च्युअली. आय एम जस्ट गोइंग टू ब्रश अप युअर स्किल्स. अंडरस्टूड? कारण शिकवणं ही प्रोसेस खूप आधी संपलेली आता, जेव्हापासून इंटरनेट सुरू झालंय. सो इंटरनेट हॅज टेकन ओव्हर ऑल द टीचर्स इंडीड. राईट? सो टीचरचं काम काय? मग द रिअल टीचर इज वन हू टेल्स
how to learn, how to increase your confidence, rather motivation. अंडरस्टूड? तर तुम्हाला प्रेरणा देण्यासाठी फक्त हा ऍक्च्युली प्लॅटफॉर्म आहे. शिकवणं तर या क्लासमध्ये असं पण असतं आणि ऍक्च्युअल रिअल क्लास जो आपला असतो ऑफलाईन मध्ये किंवा ऑनलाईन मध्ये त्याच्यातही सेम पद्धतीने क्लास घेतला जातो. सांगायचं तात्पर्य एवढंच की पहिले स्वतःवर विश्वास ठेवा, मग कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही. So believe yourself that you can speak, you can become master, you can become fluent speaker in English language because it's a global language and you have to anyhow. And now as you are connected with Global Vision, so your vision should be really global. Okay, so let's go ahead with this particular you can say motivation beginning. And thank you Pratiksha for giving me opportunity to talk about this because it really needs, it adds fuel in the journey. कारण बऱ्याच वेळा टॉपिक खूप कमी असतात पण ऍक्च्युली जे मोटिवेशन पाहिजे त्याच्या मागचं ते खूप मिसिंग असतं आणि म्हणून आपण जे रिअल लाईफ एक्सपिरियन्सेस आहेत माझे ते मी नेहमी शेअर करतो. सो टुडे प्रतीक्षा हॅज बीन द कॉज फॉर दिस. Thank you, Pratiksha, and I really hats off to your work as well because I know your journey. You are doing fantastic. Thank you. Thanks, Sanket, and I appreciate that not only you, all these ladies who has give themselves chance to speak in English. So that is a good forum for Ahilyanagar instead of Amarnagar. So all the best, team, and thank you, Sanket. Thank you very much. Thank you. Keep blessings. Thank you. It means a lot when our colleague, our friend, childhood friend is in the activity. So it really means a lot for me. Thank you so much. चलो, सो बाकीच्या सगळ्यांना लॉजिक तर कळालेलं आहे की आम्ही का करतोय हे, बिकॉज वी हॅव फेस्ड इट. आम्हाला लक्षात आलं येते की हे खूप महत्वाचं आहे. खूप थोडं उशिरा आलं होतं मला तर. इट्स ओके, हरकत नाही, बट बेटर लेट दॅन नेव्हर. संगीत जस्ट एक मिनिट. हे मी हे इन्स्पायर का करते, मी म्हणजे इंजिनियर झाले, मला 15 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. फक्त मी हे का सांगते पुन्हा, कारण का आजच्या जगामध्ये आपण कुठल्याही मुलाला जर शाळेत घालायचंय तर आपण इंग्लिश मिडियमला घालतो. आणि बेसिकली आपल्याला ज्यावेळेस पॅरेंट टीचर मीटिंग किंवा कुठल्या त्यांच्या फंक्शनला जायचं असेल तर सर्वात पहिला आपल्याला प्रश्न पडतो तिथं गेल्यानंतर आपण बोलायचं का. तर हे त्यासाठीच आहे आणि इथं तुम्ही बोलू शकतात आणि संकेतने हा खूप छान प्लॅटफॉर्म दिला आहे. सो एक्सप्लोर युअर सेल्फ अँड स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. Absolutely. That is very important thing which you highlighted at the end. Start speaking with whatever you have. जे तुमच्याकडे आहे त्याच्यापासून सुरुवात करा. Everything will be taken care in the journey. Okay? हारा वही जो लढा नाही. तुमच्याकडे जे त्याच्याने लढायला सुरुवात करा. आणि तुम्ही सगळ्या महिला आहात. महिलांना भांडण करणं किंवा लढणं हे नवीन नाहीये. तर स्वतःशी भांडायचं आहे आणि स्वतःशी लढायचं आहे. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आले लक्षात? म्हणजे मी थोडस विचार करून बोललोय बरं का. अजिबात असा गैरसमज करू नका. स्वतःशी भांडायचे हे महत्वाचे, कारण बऱ्याच वेळा आपण स्वतःशी हारतो की नाही यार होतच नाही, म्हणजे काय मी किती प्रयत्न केला, मी ऑलरेडी सर क्लास पण लावून झाले, मी ऑलरेडी हे करून झाले पण मला जमतच नाही. असे मला खूप महिला भेटतात, बऱ्याच जणांचे फोन येतात. म्हणजे रिअल क्लासमध्ये पण आमच्याकडे हे प्रॉब्लेम येतात. सर मी 2 वर्ष ऑलरेडी काही ठिकाणी क्लास केलेत सर, पण मी आता येईल का, मला मी लावू का क्लास. मी अक्षरशः त्यांना सांगतो की तुम्ही क्लास किती बदला, पहिले स्वतःला बदललं पाहिजे, कारण की तेच महत्वाचं आहे. आणि लक्षात, कोणतेही टीचर, कोणत्याही जगातला शिक्षक आहे तो कधीच असं शिकवणार नाही की जे स्टुडंटला नाही समजावं. हा, क्वचित असं असं होऊ शकतं की टीचरची मेथड कधी कधी चेंज असते, नाही कळत, पण ते बोललं पाहिजे तुम्ही, तर टीचर सांगू शकतात तुम्हाला. आले लक्षात? सो यू कॅन टेल, यू कॅन सजेस्ट की सर अजून अशा वेगळ्या पद्धतीने घेता येईल, ह्या ऍक्टिव्हिटीज ऍड करता येतील, लाईव्ह क्लासमध्ये अजून आपल्याला हे करता येईल. या सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला प्लॅटफॉर्म आहे अँड यू कॅन स्पीक. त्याची पहिली कंडिशन अशी आहे फक्त की यू शुड गिव्ह क्वालिटी टाइम ऑफ युअर लाईफ. 1 तास स्वतःसाठी जर आठवड्याभरात नाही देऊ शकत तुम्ही, तर आय डोंट थिंक सो यू आर वर्दी टू लर्न समथिंग न्यू. आले लक्षात? स्वतःसाठी 1 क्वालिटी तास तुम्ही स्वतःला द्यायला पाहिजे. तेवढा तर तुम्ही कॅमेरा ऑन ठेवून बसलंच पाहिजे. बाकी सगळे कामं तुमचे रोज आहेत आणि म्हणूनच ऑन डिमांड. सॅटर्डेला मी बऱ्याच जणांचं ऐकलं, कारण खूप वर्षांपासून आम्ही सॅटर्डेलाच घेत होतो, पण मला असं वाटलं आतून की ठीक आहे, हा उपक्रम जो आपण घेतलाय हाती तर त्याला बेस्ट रिझल्ट द्यायला यावा, बेस्ट सगळ्या लोकांना त्याचा बेस्ट कॉन्ट्रीब्युट करता यावं. त्याला जर अडचण येत असेल, सॅटर्डेला परिवार आहे, फॅमिली आहे, काही ठिकाणी जावं लागतं, तर मंडेला तर तुम्ही सेटल असता तुमच्या जॉब्स मध्ये,
तुम्ही रुटीन मध्ये, तर आता तुम्हाला एक्सक्यूज नाहीयेत. मग जे रिक्वेस्ट करत होते तेच मला दिसत नाहीयेत, ही शोकांतिका आहे. परंतु इट्स ओके, हरकत नाही. ज्याच्याकडून चांगलं मिळावं ते घ्यावं असं म्हटलं जातं. तर मी तो विचार केला आणि त्या व्यक्तीला खरंच धन्यवाद ज्यांनी मला फोर्स केला या गोष्टीसाठी. तर मंडे आपण सुरू केलेला आहे. तरी पण मला जे अपेक्षित अटेंडन्स आहे त्या अटेंडन्स पर्यंत आपण पोहोचत नाहीये. तर तुम्ही तुमचे जे फ्रेंड्स आहेत, मैत्रिणी आहेत, त्यांना सांगा रेग्युलर अटेंड करा, नुसतं अटेंड करू नका. आलं लक्षात? ऍट द एंड ऑफ द कोर्स यू वुड गेट द सर्टिफिकेट ऑल्सो. खूप महत्वाचं असणार आहे ते सर्टिफिकेट, कारण 1 वर्षभर तुम्ही कंटिन्यू केलेलं आहे. अँड युअर नॉट ओनली युअर क्वालिटी बट युअर यू कॅन से रेकग्नायझेशन शुड ऑल्सो बी देअर. मग तुम्ही इम्प्रूव्ह तर नक्कीच करणार आहे, बेस्ट लेवलला नक्कीच जाणार आहेत, परंतु त्याचं रेकग्नायझेशन म्हणून आपण एक वेगळा त्याचा सर्टिफिकेशन पण ठेवणार आहे. तर त्याच्यासाठी तुमची एलिजिबिलिटी खूप महत्वाची आहे. नाहीतर त्या टेस्टमध्ये तुम्ही जर फेल झाला, सो आय एम सॉरी, देन आय कॅनॉट सर्टिफाय. आले लक्षात? तर लक्ष ठेवा, इथून पुढे जे जे आपले तुमचे फ्रेंड्स आहेत, जे मागच्या बॅचला होते या बॅचला नाही आहेत, तर तुम्ही त्यांच्याशी तुम्ही कनेक्ट मध्ये असता बऱ्याच वेळा. तर आपण ग्रुपही केलेला आहे. सो कनेक्टेड. ओके, चलो. सो टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. दॅट्स द ओनली वे टू लर्न इट. Okay, so here we go with the last sessions revision first of all, recap हम उसे कहेंगे. चलो, so raised hand by Pallavi and Swati and nobody else. Okay, Swati Jadhav has also raised hand. Very good, Swati. Were you waiting for me? Okay, Swati, good. Chalo, so let's start the session from Pallavi. Pallavi, please unmute yourself and tell me what did you do, which practice, as Pratiksha has also mentioned some sentences. Yes, Pallavi. Sir, I make some sentences is these, that, or those. Okay, very good. One correction is there. I make की जगह पे आपको क्या बोलना चाहिए? Made. आय मेड. ऍब्सोल्युटली. म्हणजे आता हे Okay. चूक म्हणून नाही काउंट करते मी, पण करेक्शन का करतोय? कारण शिकवल्यानंतर चुकलं तर ती चूक असते, सुरुवातीला चुकलं ती चूक नसते. परत लक्षात ठेवा, खूप महत्वाची फिलॉसॉफी सांगतोय. एखादी गोष्ट तुम्हाला शिकवली आणि मग ती चुकली तर ती चूक आहे, पण अजून तो टॉपिक झालेलाच नाहीये, पास्ट टेन्स पर्यंत आपण गेलोच नाहीये, त्यामुळे ती चूक नाहीये. आणि ही फिलॉसॉफी जर तुम्ही तुमच्या लाईफ मध्ये वापरली तर फॅमिलीमध्ये पण प्रॉब्लेम कमी होतील आणि पर्सनल लाईफ मध्ये पण तुम्हाला खूप हॅपीनेस राहील. म्हणजे एखाद्या मुलाला, तुमचं मुलं असतात, त्याने एखादी चूक केली तर त्याला शिकवून झालंय का, त्याला समजलंय का, आणि मग तो चुकलाय का, मग ती चूक. पण त्यांनी न कळत केलेली ती चूक नाहीये. मग तिथं जर क्युरियोसिटी त्याची कमी झाली तर आपल्याला खूप प्रॉब्लेम येईल. तसंच मी विद्यार्थ्यांसाठी पण तेच विचार करतो की आता तुम्ही सहज बोलून गेला, काही हरकत नाही, तुम्हाला ते माहित नसावं कदाचित किंवा आठवलं नसावं, त्यामुळे ती चूक म्हणून अजिबात कोणीही ग्राह्य धरणार नाही. ओके, सो सगळ्यांना संधी आहे, जे येते तेच बोला. कोणालाही इथे कोणाशीही तसं पाहिलं तर काही घेणं देणं नाहीये. प्रतीक्षा चुकली तरी मला प्रॉब्लेम नाही येणार आणि मला प्रॉब्लेम आला तरी तिला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. इतकं प्रॅक्टिकल रिलेशन आपण ठेवावं लागेल, तर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नीट होईल. आले लक्षात? कारण मला फक्त एवढंच ऑब्झर्वेशन करायचं की कोण कसं बोलते, त्याला मी काय कोऑपरेट करू शकतो. आणि बाकीच्यांनाही माझं ओपन इन्व्हिटेशन आहे, ज्याला वाटत असेल, कारण आपल्यामध्ये काही टीचर्स पण आहेत, सो इट वुड बी गुड ऍक्टिव्हिटी. इव्हन प्रतीक्षा इज ऑल्सो प्रोफेशनल. तर तुम्ही स्वतःहून सांगा, एखादी चूक माझ्याकडून दुर्लक्षित होऊ शकते, माझं ऐकण्यात काही कमी होऊ शकतं, तर तुम्ही सांगा, सर हा डाऊट वाटतोय मला, किंवा हे असं आहे का. यू कॅन एक्सक्यूज अँड यू कॅन टेल मी. फील फ्री टू डू. ओके, प्रत्येक जण आपापल्या क्षेत्रामध्ये एक्सपर्ट आहे. ते एक्सपर्टीज फक्त एका ठिकाणी आणून आपल्याला ते टाईअप करायचे, त्याच्यासाठी एक भाषा आपण शिकतोय आणि ती भाषा जगात चालते म्हणून शिकतोय. ओके, सो त्याच्यासाठी बिंदास्त बोला. फर्स्ट इथून फ्री व्हा, मग ऑटोमॅटिक लँग्वेज सोपी जाईल. चलो, लेट्स कंटिन्यू. पल्लवी, नाव रिकरेक्ट युअर मिस्टेक. आता जे जे मी सांगत असतो करेक्शन्स, ते परत रिफ्रेश करायचे, बोलायचे आणि मग पुढे जायचं प्रत्येकाने. चलो, I made sentences. वन मोर करेक्शन. आय मेड सेंटेन्सेस. म्हटलं की मग एक सेंटेन्स होईल, ठीक आहे. आय मेड सम सेंटेन्सेस. Okay. I made some sentences. These, those, that. First, I started. First of all, these sentences. Okay, now I start. Okay. Now I started. Now I start.
Now I start. This is my book. Okay. This is the cat of my friend. This is the table. This song is stuck in my head. This is responsible for me. This is my favorite song. This is a beautiful day. This cake tastes delicious. This dress is too tight. This coffee is too hot. This movie is my favorite. This book is very interesting. Next, I start these sentences. Okay, very nice. These are my books. These are all the gifts for his birthday. These flowers are very beautiful. These pens are out of ink. These buildings are very old. These toys are for children's. Sorry, children. These toys are of our children. इथं ऑफ घ्यावं लागेल. Okay, are of म्हणजे for children. ह्याचा अर्थ सांगा मला पल्लवी या वाक्याचा. These toys are for children. ते खेळणी मुलांसाठी आहेत. मुलांची आहेत. एक्झॅक्ट कोण सांगेल मला? These toys are of our children. Yes. Anybody can unmute. One person at a time only. Yes, Pratiksha can- has unmuted. Pratiksha. These sentences that ना हे खेळणी मुलांची आहेत, बरोबर ना? Okay. ठीक आहे. So these toys are childs. These are childs. नाही ते नव्हतं. तिचं इंग्लिश सेंटेन्स बरोबर होतं. मराठी अर्थ मला अपेक्षित होता की काय असेल त्याचा अर्थ. पुन्हा एकदा रिवाइज म्हणजे बोलू Okay. शकता? Why don't you request in English, Pratiksha? Can you repeat your sentence, please, Pallavi? Okay. Yes, Very yes, nice. yes. One I more can. correction here. Instead of can, you could use could. Could is more polite than can. तो आप Yeah. कॉर्पोरेट्स में भी आप ज्यादा करके could यूज करोगे तो वो साउंड बेटर करेगा. सो जैसे कि मैं करता हूँ, देखो. पल्लवी, could you please say one more time? Yes, sir. It I sounds repeat more my. polite and good for relationship. Okay. Yes. So don't repeat now. I guess Swati has heard. Swati had also unmuted. Swati Jadhav, please. Let me check. प्रतीक्षा कितने लोग सुनते हैं वो मुझे समझता है इससे. ही खेळणी आमच्या मुलांची आहे. Okay, good. Much better. English sentence, could you repeat, please, Swati? These toys. Okay. इथे Of our- इथेच ऍक्च्युली करेक्शनची गरज आहे. आता these म्हणाले की this म्हणाली तू. These THESE, these. toys are Okay. my. Fine. These toys म्हटले आणि तू काय म्हटली? ही खेळणी. मग these म्हणजे अनेक होतात ना. मग Sorry, ही sorry. खेळण्या असं पाहिजे होतं तिथे. Yes, ह्या खेळण्या. तर this असतं. This. Right. This असतं. तर मग ही खेळणी. आणि these आहे तर 1 plus more आहेत ना. मग या खेळण्या आमच्या मुलांच्या आहेत. Yeah. ओके. Okay. चलो, व्हेरी नाइस. गुड अटेम्प्ट. चांगला प्रयत्न केलाय. पल्लवी गांधी, प्लीज अनम्यूट मत करिए. आपको जब बात करना है तभी अनम्यूट करिए. इवन दीपाली पाथरकर, कीप योर माइक म्यूट. जो लोग कैमरा बंद करते हैं ना उनके पास ऐसा होता है. ज्ञानेश्वरी, प्लीज कीप योर माइक म्यूट. ज्ञानेश्वरी घोटाले. ओके. कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. प्लीज, आई रिक्वेस्ट वंस अगेन एवरीबॉडी, कीप योर कैमरा ऑन to actively participate in the discussion. Otherwise, I'm quite strict about this principle. मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा. Okay? जब तक आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे. चलो. So, welcome. दीपाली पाथरकर, welcome on board. आइए. Next. Thank you, sir. Yes, very good. Kirti Joshi, madam, please stay with us. Okay? Okay, nice. नीता वागले. Okay. कैमरा सबका ऑन रखिए. शुरुआत से रखिए. एक ही घंटा होता है हमारे पास, तो मैं इंस्ट्रक्शंस हर बार देता हूँ, बट थोड़ा सा मुझे अभी कम देने का मौका दो. बार बार इंस्ट्रक्शन देना अच्छा नहीं लगेगा. आप सब लोग बहुत समझदार हो, तो कैमरा एक ही घंटा ऑन रखना है प्लीज. ठीक है. चलो पल्लवी, प्लीज कैरी ऑन. These vegetables are so fresh. हाँ, These मीनिंग, हर एक सेंटेंस का मीनिंग भी बताइए तो तुझे. या भाज्या खूप फ्रेश आहेत. व्हेरी गुड. दीज व्हेजिटेबल्स. ओके. हा. These students are very talented.
Nice. These cars are all electric. Okay. Or you can say like that. These are all electric cars. It These are sounds better. okay. 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 These are all electric cars. These are all electric cars. हाँ, ये ज्यादा अच्छा लगेगा. आपने जो कहा वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में टोन मिस हो रहा है वो थोड़ा सा. Okay. These shoes are too tight. These are my dress. Please give me back. After that, I made that sentences. I made sentences of that. Okay. I made I made sentences using that. okay. I made sentences using that. There you are. Perfect. That dog is barking too loudly. That song is so catchy. That person is very talented. After Very good. those jeans make you feel more beautiful. Those cookies are delicious. Those are your books. Right. Those trees are swaying in the wind. Those cookies are very sweet. Those trees are, Swaying, what does it mean? हलने, डोलने, Swinging असेल ना ते swinging. swinging. Okay. म्हणजे मला कळालं नाही, मी विचारतो बरं का, मला अजिबात काही वाटत नाही. आय एम नॉट परफेक्ट बट आय हॅव द करेज. ओके, चुकलं okay. की विचारायची तुमच्यात ताकद पाहिजे. नाही कळालं तर पुढे जाऊ नका. माझं पण चुकू Okay, शकतं. हा, आणि तुम्ही पण प्रोनाउन्सिएशन चुकीचं करताय तर तुम्हाला डाऊट असेल तर विचारून घ्या. सर याचा spelling. उच्चार काय करता येईल? ओके, स्पेलिंग असं आहे SWAYING. स्वॅगिंग. स्वॅगिंग. ओके. ओके. मराठी मीनिंग राईट आहे ना? हा, डोलणे, हलणे. ठीक है. Those cookies are very sweet. नाइस. That's it. वेरी गुड पल्लवी, गुड अटेम्प्ट. बहुत अच्छा कोशिश किया है. नाइस. और ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. देखो, टॉपिक समझने के लिए बहुत आसान होते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है. रिहर्सल बार बार जब होती तब परफेक्शन आएगा. तो बाकी सब लोग भी जो बताए सेंटेंस आपको करने के लिए वो करिए प्लीज. ठीक है. इट लुक्स इजी बट एक्चुअली इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. बहुत Actually, आसान sir. है. Yes, Pallavi. Actually, sir, I don't have any problem, but I don't have confidently. I हाँ. don't confident about what I speak with others. No problem, no problem. You are very much confident. Now you are speaking so good. But अभी यहाँ पे correction क्या है देखो. I have no confidence और I have less confidence. Okay. Okay, I am not confident. आपने am miss किया था उसमें अभी. ठीक है. Okay. But actually ये sentence गलत बोला, अच्छी बात है, because ये sentence बोलना ही नहीं आपको लाइफ में कभी. Okay. I am not confident. I don't have confidence. ये बंद कर दो, ये बैन कर दो ये sentences अपने डिक्शनरी से. Okay, I am the confident. I am the best. I am trying my level best every day. ये अगर आप बोलते रहेंगे तो फिर आपको अपने आप स्ट्रेस रिलीफ होगा और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा. ठीक है, सबके लिए, नॉट ओनली फॉर पल्लवी. उसने बोल के दिखाया है, बाकी लोग बोल नहीं रहे, इतना ही है. वो बोल रही है तो उसका कॉन्फिडेंस दिख भी रहा है कितना है. आप लोग बोल नहीं रहे तो इसका मतलब आपका बहुत कॉन्फिडेंस हाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो कहने का मतलब ऑलवेज से योरसेल्फ दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. मैं मेरी पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ, सो बेहतर रिजल्ट जरूर आएगा. Believe yourself. Okay? Okay. Okay, sir. Very Thank good, you. Pallavi. And what's your background, Pallavi? Can you just tell me about yourself? Sir, first of all, thank you for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Pallavi. I am basically from Patan, but I am staying in Dhairi, and I did my graduation in BE Computer Engineering, Great. Sinhagad College of Engineering, Pune. Oh, Vadgaon campus must be, right? Vadgaon campus. Okay. And that's it. Very nice, very nice. So where are you working these days? With which company? No, sir. Currently, I am just joining manual testing or automation with Selenium course. Okay, great, great, very nice. Keep doing, and very good. Wish you all the best. And why purposefully I asked,
सी अभी जस्ट रिसेंटली प्रतीक्षा ने इंट्रोड्यूस किया था, शी हैज बीन वर्किंग, इवन आई एम टेलिंग अबाउट हर। तो ये एक अलग सा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आपके प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज का पता नहीं कहाँ पे कौन से लेवल पे काउंट होगा। अगर कोई फ्रेंड कोई यहाँ पे अपने साथ रहेगा जो आईटी सेक्टर में है, सो मे बी Okay. वहां पे कुछ ओपनिंग होगी, सो यू वुड बी रेफर्ड ऑल्सो। ओके, Okay. तो ये भी Okay. एक उसमें से हेतू था, मीन्स प्रामाणिक हेतू एवढाच आहे की एकमेकाला जोडून एकमेकाला धरून ज्यावेळेस आपण चांगलं काम करतो त्यावेळेस त्या कामाचं स्वरूप खूप मोठं होतं, आणि तोच उद्देश आहे. आपल्यापैकी सगळेच जण प्रोफेशनल आहात, काही ना काही तुम्ही वेगळ्या सेक्टरमध्ये काम करताय. सो वेर एव्हर यू थिंक ओके वी कॅन अकॉमोडेट दिस पर्सन, वी कॅन रेफर दिस पर्सन, सो प्लीज फील फ्री. तुमच्याकडे ग्रुपमध्ये सगळ्यांचे नंबर्स आहेत, तुम्हाला ज्यावेळेस वाटेल त्यावेळेस तुम्ही एकमेकाशी कॉन्टॅक्ट करा, and you can utilize the platform like this also. Okay. Actually, I referred my friend these links for my friends, but the some issues. She is not joining this. No, no, I was not talking about this particular event. ये तो हो गया, ये तो करेंगे आप. मैं आपका खुद का बोल रहा था कि जैसे आप लोग प्रोफेशनल्स हो तो आपके अभी बायोडाटा आपको पता चल गया है लोगों को कि Okay. आप इंजीनियर हो, बी कंप्यूटर में हो और आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम कर रहे हो, राइट? काम नहीं, just course. हाँ ठीक है ना, सीख रहे हो हाँ, right. मतलब. सो यू सीख आर रहे हैं. गेटिंग रेडी टू कम इन द फील्ड. एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, yes. तो अगर यहाँ पे प्रोफेशनल होगा जो ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, सो ऐसा चांस है कि नहीं कि वहां पे आपको फोन किया जाएगा, रेफर किया जाएगा कि हाय पल्लवी, Reference. हम अहिल्या उत्सव में साथ में थे, आर यू इंटरेस्टेड, यू कैन अप्लाई हियर. बस इतना Okay. तो कर ही सकते हैं ना हम एक दूसरे के लिए, यस और कर नो? Yes, yes, sir. कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. तो यही एक दूसरे के हेल्प करने, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते हम, राइट? Okay. Okay. चलो लेट्स कंटिन्यू. वेरी गुड पल्लवी, कीप इट अप. Thank you. एंड नाउ स्वाति शेवटे, प्लीज. इनका नाम शेवटे है, बट हमेशा पहले कोशिश करते ही है अँड कन्सिस्टंटली आ रहे. व्हेरी गुड स्वाती, मला हे आवडलं की तू प्रत्येक पहिल्या सेशन पासून आहे तू कंटिन्यूस. प्लीज स्वाती. Sir, I made sentences with these, these, that, and those. प्लीज. I start from this. This is स्टार्टिंग my फ्रॉम. favorite. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम. I'm starting from this. This is my favorite book. This is a very tasty meal. This is a great chance. This is a laughing doll. This is a great opportunity. This is a long travel. This is my favorite student. This is my favorite scooter, नाइस. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्कूटर? Activa. एक्टिवा. वाओ, ऑल टाइम फेवरेट. Thank you, sir. नाइस. Now, these are my favorite books. These are very beautiful women. These are happy people. These are best English speakers. These are all empty glasses. These are my best students. These are losers. These are racing cars. Then that is very easy. That is sweet dish. That is so soft teddy. That is so away. That is healthy boy. That is great idea. That is smooth surface. That is very simple task. That is my wallet. दैट इज माय Then वॉलेट. wallet. Then those are good players. Those are clever workers. Those are silent people. Those are beautiful ties. Those are fast runners. Those are easy questions. Those are sweet mangoes. Those are busy days. Finish. Very good, very good, Swati. All correct. And I just wanted to ask you, did I tell you how to make questions out of this? लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चंस भी देखे थे, राइट? हाँ. क्वेश्चन का फॉर्मेट भी हमने चेक किया था, तो क्वेश्चंस हाँ. बनाए आप लोगों ने? Questions? No. पहिले बनवले होते सर मी. अच्छा, पहिले बनवले होते ना. ओके, ठीक आहे. म्हणजे मला असं वाटलं की आपण तो टॉपिक नाही घेतला का, पण घेतलाय आपण, राईट? हाऊ टू मेक क्वेश्चन्स. ओके, दॅट्स ओके. तो क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स असंही तुम्ही म्हणू शकता पुढच्या वेळेस, लक्षात ठेवा. फर्स्ट वी हॅव टू ड्राफ्ट क्वेश्चन अँड देन यू कॅन गिव्ह द आन्सर. Questions, WH questions and नो, questions ऑल from ऑल WH आपण घेतले नाहीये, आय गेस, राईट? बेसिक क्वेश्चन घेतलाय फक्त. बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब ऍट द बिगिनिंग Helping ऑफ द verb. सेंटेन्स. ओके, हा थंब रूल मी तुम्हाला सांगितलं होतं मागच्या वेळेस की कोणताही टेन्स असो जगातला, त्याचं वाक्याचं क्वेश्चन मध्ये रूपांतर करायचं असेल
तर त्या काळातलं हेल्पिंग वर्ब जे आहे, सहाय्यकारी क्रियापद, ते आपल्याला वाक्याच्या सुरुवातीला घ्यायचंय. दॅट बिकम्स द क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके. वाईस वर्सा, जर स्टेटमेंट किंवा आन्सर द्यायचा असेल तर सब्जेक्टने सुरुवात करायची. ओके. तर चल. WH क्वेश्चन्स पण आपले झालेत. वाय, वेन ते झाले झालेत म्हणजे का? basic. WH पण झालेत का? हा. Okay, that's great then. I didn't remember it. I'm really sorry. Okay. हम्म. चलो. तर मग WH क्वेश्चन आले तर WH क्वेश्चनचा रूल मी काय सांगितलं होता? हम्म. वाक्याच्या सुरुवातीला जर बेसिक क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब ने सुरुवात होतोय तर WH विल बी ट्रीटेड एज ऍडव्हान्स क्वेश्चन. त्याची जागा काय? वाय, वेन, Why? हाऊ Why? हे चारही क्वेश्चन्स आपल्याला हेल्पिंग वर्बच्या सुरुवातीला द्यायचे. दॅट्स इट. कोणताही टेन्स असो, कोणताही प्रकारचा प्रश्न असो, वाक्याच्या सुरुवातीला हेल्पिंग वर्ब आलं की बेसिक क्वेश्चन, त्याच्या आधी जर WH आलं तर WH क्वेश्चन. WH. ओके. रिस्ट्रिक्टेड टू वाय, वेन, वेअर, हाऊ ह्या 4 बेसिक क्वेश्चन साठी. आता ह्याच्या पुढे जर आपल्याला जायचं असेल तर मग त्याला प्रिपोजिशन्स आपल्याला ऍड करावं लागतील. तो आपण ऍडव्हान्स लेवलला घेणार आहे. ठीक आहे. ओके. चलो. मग WH क्वेश्चन जर तुम्हाला ड्राफ्ट करता आला तर मग दॅट्स कंपल्सरी, मीन्स यू कॅन यूज इट. कारण खूप सोपं असतं. WH क्वेश्चन विचारलं की बऱ्याच वेळा आपल्याला विचार करायला वेळ मिळतो, समोरच्याला उत्तर द्यावं लागतं कारण. ठीक आहे. चलो. सो इफ you can strike communication, then you can start with basic question. Like for example, I would ask Swati. So Swati, are these your bags? सर आवाज येत नाही, 1 मिनिट. Okay. I will ask Pallavi now. Okay, Pallavi. So is this your phone? Yes, sir. Okay. How can you say that it's your phone? आता WH क्वेश्चन, आता विचार करायला लागला समोरच्याला. आले लक्षात? म्हणजे Yes. WH क्वेश्चन विचारलं की ओपन एंडेड क्वेश्चन सुरू होतं, कम्युनिकेशन पुढच्या लेवलला जातं. ओके. येस नो क्वेश्चन्स बेसिक क्वेश्चन आहेत, तेही आपल्याला पुढे पाहिजेत. पण WH मध्ये काय होतं, कॉन्व्हर्सेशन कॅन टेक टू द नेक्स्ट लेवल. मग तिथे उत्तर द्यायला तुम्हाला विचार करावा लागतो. चलो, आपण त्याची ऍक्टिव्हिटी घेणार आहोत पुढे जाऊन. चलो, नेक्स्ट स्वाती जाधव. Yes, sir. I made some sentences. First, this is my mobile. ओके. This आता is माझं my असं म्हणणं आहे की इन्स्टेड ऑफ टेलिंग सेंटेन्सेस बऱ्याच जणांनी ऐकलेत, माहिती पण आहे त्यांना. मेक इट क्वेश्चन अँड देन यूज इट ऍज अ सेंटेन्स आन्सर. okay, sir. Is this my mobile? Yes, this is my mobile. Is this my daughter? Yes, this is my daughter. Is this my favorite book? Yes, this is my favorite book. Is this my favorite saree? Yes, this is my favorite saree. Is this my lucky pen? Yes, this is my lucky pen. Is this lighter? Yes, this is lighter. Is this little baby? Yes, लाइटर. this is इज दिस लाइटर? lighter. ओके. Yes. Is this a little baby? Yes, this is little baby. इट्स Is लिटल. this इट्स लिटल. little? लिटल म्हणजे लिटिल म्हटलं तरी चालेल, ते ऐकायला पण समजलं पाहिजे समोरच्याला. Okay, इज sir. दिस लिटल बेबी? Is this little baby? ओके. Yes, this is little. Sorry, sir. Little baby. लिटल लिटल आहे ना, थोडंसं वेगळं साऊंड करते, म्हणजे माझ्या Little. नॉलेज मध्ये ते नाहीये प्रोनाउन्सिएशन. लिटिल इज Okay, sir. ओके. Little. Okay. This is little baby. Is this a narrow table? Yes, this is a narrow table. Is this delicious cake? Yes, this is delicious cake. Is tall tree? Yes, this is tall tree. Those, sorry, these are these my photos? Yes, these are my photos. Are these my children? Yes, these are my children. Are these my लक्षात घ्या आता. collected books? ओके. प्रतीक्षा, तुझं सुरुवातीला बघ चाइल्ड्स झालं होतं, तू ते वाक्य बनवायचा प्रयत्न केला होता, तर तो चाइल्ड्स म्हणाली होती तू. हा, राईट. तिथे चाइल्ड्स का करेक्शन नाहीये, कारण की चिल्ड्रन इज प्लुरल, चाइल्ड्स हे वेगळ्या अर्थाने होईल. वेगळं. इफ वन इज चाइल्ड, टू चिल्ड्रन. Children. म्हणायचं असेल, एस लावायचा असेल, Children. तो अपॉस्ट्रॉफी एस लागेल. त्याचा अर्थ काय होईल? पॉझेसिव्ह केस होईल. Children's. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल चाइल्ड्स प्ले, लहान Children's Day. खेळ. ओके. Okay. चाइल्ड्स इथे म्हणजे चाइल्ड्स पार्क, लहान मुलांची
लहान मुलांचं खेळण्याचं ठिकाण असं त्याचा अर्थ होईल. ओके. आणि प्लुरल मध्ये चिल्ड्रन होईल ते. चलो, व्हेरी गुड. स्वाती, कंटिन्यू. Are these my collected books? Yes, these are my collected books. Are these my best friends? Yes, these are my best friends. And are these delicious cakes? Yes, these are delicious cakes. Are these puppies? Yes, these are puppies. Are these black and white balloons? Yes, these are black and white balloons. That is that my mobile? Yes, that is my mobile. Is that my daughter? Yes, that is my daughter. Is that my favorite book? Yes, that is my favorite book. Is that my favorite sari? Yes, that is my favorite sari. Is that my lucky pen? Yes, that is my lucky pen. Is that little and cute baby? Yes, that is little and cute baby. And, is that a narrow table? Yes, that is a narrow table. Is that delicious cake? Yes, that is a delicious cake. किती वेळा? Is that I guess you are fond of cakes, right? yes? No, sir. Because twice you But have I taken like the same sentence. म्हणजे इथे आमच्या तोंडाला पाणी सुटले. 2-2 वेळा केक ऐकले आम्ही. डिलिशियस केक, but डिलिशियस I केक. like cake, sir. डोंट टेल अस. आता सांगायचं नाही, आम्हाला घेऊन यायचं नगरला आल्यावर. ठीक आहे. Okay, sir. Okay, even I am fond of cake, but these days I have stopped eating it because of, you can say, it's really sweet and cream we like it, but it's not good sometimes. So that's earlier I remember I used to eat too much cake. So these days I have stopped eating it. ओके, आता पर्पजफुली मी दीज वापरायचा प्रयत्न केला बघा होते. दीज डेज, या दिवसांमध्ये. आले लक्षात? सो वाय आय इन्सिस्ट युजिंग द सेंटेन्सेस विच वी लर्न इन द कम्युनिकेशन, बिकॉज तेच वाक्य तुम्हाला सहज जेव्हा बोलता येतील, दॅट टाइम यू साऊंड फ्लुएंट. डिड यू अंडरस्टँड? मग दॅट टाइम म्हणजे आता आपण जे दॅट घेतोय ते त्यावेळेस. आले लक्षात? दिस टाइम, या वेळेस. दीज डेज, या दिवसांमध्ये. समजतंय? मग हे जे आपण शिकतोय ह्यालाच ऍप्लिकेशन ऑफ नॉलेज ह्याला म्हणणार आपण, ज्यावेळेस अशा प्रकारचं कम्युनिकेशन, कॉन्व्हर्सेशन आपण करायला सुरुवात करणार. ओके. जसं दीज आर दी बेस्ट डेज फॉर चिल्ड्रन बिकॉज इट्स हॉलिडे फॉर देम. अँड दीज आर दी, यू कॅन से, डिफिकल्ट डेज फॉर विमेन्स बिकॉज चिल्ड्रन्स आर ॲट होम. ओके. आले लक्षात? चलो, कंटिन्यू. Okay, sir. Are those my mobile? Yes, those are my mobiles. Are those my children? Yes, those are my children. Are those my favorite books? Yes, those are my favorite books. Are those my lucky pen? Yes, those are my lucky pens. Okay, sir. Same sentence is बाकी. इट्स ओके. फक्त that एक आम्ही याच्यामध्ये. ऐकताना बोर होत नाही, तू कशाला बोर होते वाचताना? Okay, sir. लक्षात घ्या, हा. महत्वाची प्रॅक्टिस अशीच असते की जिथे आपल्याला वारंवार प्रॅक्टिस केलं तरच जमतं. Actually, sir, that sentences wrote that time I sitting in kitchen, so I made. These sentences. Okay, sir. These sentences आता लक्षात आलंय wrote. का? 1-2 मिनिटं समजून घ्या सगळ्यांनी. बघा, म्हणजे तिचा फोकस हल्ला की नाही. प्रॅक्टिस ती करत होती चांगली, पण तिला असं वाटलं आपण खूप तेच वाक्य वाचतोय, मग सगळ्यांना बोर होईल, मग आपण म्हणावं सर तेच आहे, मी थांबते आता. येस ऑर नो? Yes, sir. हा, म्हणजे ह्याला काय म्हणतात माहिती का? सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग. 99% लोकांची प्रगती याच्यामुळेच थांबते, कारण की ते स्वतःचा सोडून दुसऱ्याचा विचार करत बसतात. मी तुम्हाला म्हंटल का नका म्हणू? No, sir. कोणी तुम्हाला एक्सक्यूज घेतलं का की नाही मॅडम बास झालं ना, आता किती वेळा तुम्ही बोलताय, असं कोणी बोललं का? No. No, sir. चांगल्या गोष्टीसाठी निर्लज्ज बनावं लागतं, त्यावेळेसच प्रगती होते. कायम लक्षात ठेवा. Okay, ओके. sir. आणि तुम्ही बेस्टच करत होता, तुम्ही व्यवस्थित इन्व्हॉल्व्ह होऊन चांगले क्वेश्चन आन्सर्स करत होता, आणि तरी तुमचं चुकलं शेवटी. तुम्हाला लक्षात आलंय? तुम्हाला म्हणायचं होतं दीज सेंटेन्सेस आय हॅव मेड वेन आय वॉज इन द किचन. Yes, येस. sir.
पण हे म्हणताना तुम्हाला these नाही म्हणता आलं, तुम्ही काहीतरी वेगळं म्हणाले. येस सर, तिथे कन्फ्युज झाले सर मी, नेमकी कोणता वर्ड यूज करायचं. मग ह्याच्यासाठीच ह्यालाच म्हणतात इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रॅक्टिस. ओके. ओके सर. हा म्हणजे कायम लक्षात ठेवा, एकदा करून कोणीही सक्सेसफुल झालेलं नाहीये कशातच. येस तुम्ही सर. स्वतः विचार करा, तुम्ही आज जे काही कामं करता, घरात असो बाहेर असो, ते एकदा करता का हो? वर्षानुवर्ष करताय ना, म्हणून त्यात परफेक्शन आहे. आले लक्षात? येस सर. त्यामुळे ह्याच्यातही तेच आहे, वर्षानुवर्ष तर आपला वेळ नाहीये, पण ऍटलीस्ट जेवढा वेळ आहे तेवढा तर परफेक्शनने करायला हरकत काय. येस सर. त्यामुळे सोपं आहे म्हणून तुम्हाला पटकन जमेल, फक्त करणं तर तुम्हालाच आहे सगळ्यांना. जो बोलेल त्याला जास्तीत जास्त फायदा होईल, जो ऐकेल त्यालाही फायदा होईल. पण हे दोन्ही गोष्टी जो करणार नाही त्याला काहीही फायदा होणार नाही क्लासचा. लक्षात घ्या. चलो, सो स्वाती, डोंट गेट बोर अंटिल आय से यू स्टॉप डुईंग इट. ओके सर. आणि आय हॅव बीन लिसनिंग सिन्स लास्ट 13 इयर्स. लाखो सेंटेन्सेस ऐकलेले आहेत, 10,000च्या वर विद्यार्थ्यांना मी शिकवलंय. आणि इतकं Yes, sir. सोपं नव्हतं आधी, आता इंटरनेटमुळे खूप सोपं झालंय. पहिले खूप अवघड होतं, पण आय एन्जॉय एव्हरी टाइम बिकॉज आय डोंट कन्सिडर दिस इज माय वर्क, रादर दिस इज माय एन्जॉयमेंट. आले लक्षात? Yes, sir. समजते, मी तुमच्याकडून शिकत असतो, मी प्रत्येक गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतोय बघा, देखो त्याच्यामुळे मी ते एन्जॉय करू शकतो. तर बिईंग अ टीचर वी शुड डू दॅट. रत्नमाला छाजेड, माइक म्यूट करिए प्लीज. हाँ चलो देखो ओके, मेरे एंड से म्यूट किया है मैंने. ओके चलो, स्वाति कंटिन्यू प्लीज. Are those windows? Yes, those are windows. Are those my children's photos? Yes, those are my children's photos. Are those teddy bears? Yes, those are teddy bears. Are those expensive water bottle? Yes, those are expensive water bottles. Mm. Are those monkeys sitting on the tree? Yes, those are monkeys sitting on the tree. नो 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 हा. नो नो, काय म्हणायचं काय तुम्हाला? माकडे झाडावर बसलेले आहे. ती माकडे झाडावर बसलेली आहे. मग आर दीज होईल ना मग. दीज होईल का सर? हा, आर दीज मंकी सिटिंग ऑन द ट्री, ते माकडं ना. हो. आणि येस सर. तुला आर दोज म्हणायचं असेल तरी पण चालेल, आर दोज मंकी सिटिंग ऑन द ट्री. पण तू आर कुठेतरी दोनदा वापरलं होतं ऍक्च्युली. नो सर, दोज आर monkeys sitting on the tree. दोज आर मंकीज सिटिंग ऑन द ट्री. ठीक आहे, फाईन. Yes, sir. Are those big elephant stay in forest? Yes, those are big elephants stay in forest. वाक्य थोडस मॅच नाही होते. आर दोज बिग एलिफंट स्टे इन फॉरेस्ट. तुला एक्झॅक्ट काय म्हणायचं, अर्थ मराठीत सांग मला. हत्ती जंगलामध्ये राहतात असं Okay. सांगायचं होतं सर. ते हत्ती, येस. ते हत्ती ना. त्याच्यामध्ये येस सर, कारण त्याच्यामध्ये करेक्शन काय होईल सर? ओके, आर दोज एलिफंट्स स्टे इन जंगल फॉरेस्ट चालेल, काही हरकत नाही, बरोबर आहे. फक्त पॉझेस मध्ये घेत नाही प्रॉपर, त्यामुळे ते वाक्य तुटत नाहीये. जिथे सिलेबल स्ट्रेस आहे ना तिथे थांबलं पाहिजे. पंक्च्युएशनचा अर्थ बघा, आर दोज एलिफंट्स स्टे इन फॉरेस्ट. ओके, Okay, असं sir. सलग वाचल्यावर तो काय होतंय, वेगळा अर्थ निघतोय, त्याचं कनेक्शन नाही समजत आहे. येस सर. ठीक आहे, प्रयत्न करा अजून चांगलं करण्याचा. ओके, Those ग्रामॅटिकल. are big elephant stay in forest. पण आता Okay, that's it, तो sir. नाही, ह्याच्यामध्ये काय केले, क्वेश्चन विचारलंय का तू? नाही, सेंटेन्स स्टेटमेंट सांगितलं सर लास्टला फक्त. ओके फाईन, पहिले क्वेश्चन घेतला होता, आर दोज एलिफंट्स स्टे इन फॉरेस्ट? Yes, येस, sir. दोज आर एलिफंट्स स्टे इन फॉरेस्ट. ओके, Yes, sir. That's it, sir. that's it. Fine, Yes. very nice. Chalo, I guess everybody, those who had tried their best, and those who listened carefully must have understood. ज्यांची प्रॅक्टिस झाली नाही त्यांनी ऍटलीस्ट ऐकून तरी प्रॅक्टिस केली आहे. So that say thanks to Pratiksha, Swati Shevate, Swati Jadhav and Pallavi for telling us very nice sentences. Good, very nice. Chalo. Thank you, sir. Thank you so much for doing homework. Okay, so here we go for WH questions now. Okay, आता जे तुम्ही आधी केले होते त्याच्याच आधी आपण WH question पण घेऊया. So I will revise it, and one more topic we have to take. So here I am sharing the screen.
Okay, everybody. Sir, I have question. Do you have a question? Yes, Swati. Swati Please ask. Shevte. Please ask. Sir, these are my favorite books. तर याचं मगाशी स्वाती मॅडमनी क्वेश्चन बनवला होता. आर दीज माय बुक्स असं बनवलं होतं. Hmm? तर तो करेक्ट आणि मी दुसरा बनवला तर तो करेक्ट आहे का सांगा फक्त. आर दीज युअर फेवरेट बुक्स? ओके, हा पहिला वाला आता जो ऐकला तो बरोबर आहे. आर दीज युअर फेवरेट बुक्स? हे तुझे फेवरेट बुक्स आहेत का? ओके, मग त्यांनी माय वापरलं होतं, तर मग माय वापरायचंय का नाही वापरायचंय? नाही, मायचा उद्देश असा आहे ना की हे माझे फेवरेट बुक्स आहेत का? आर दीज माय फेवरेट बुक्स? त्यामुळे त्याचा काही संबंध नाही. तुम्ही बोलता कसं आहे त्याच्यानुसार ते चालेल. दोन्ही पण आलं होय म्हणजे. ऍब्सोल्युटली. ओके, ते थँक्यू. पॉझिटिव्ह केस मध्ये आपल्याला पुढे पाहायचं आहे बघा. आयचं माय मध्ये कन्व्हर्जन होणार, मायचं माइन मध्ये होणार, म्हणजे माय किंवा माइन असं, आणि मग मी. तर पॉझिटिव्ह केस एक टॉपिक आहे, तो आपण पुढे जाऊन घेणार आहोत. आता जाताना जे जे डाऊट्स तुम्हाला कुठे कुठे वाटतात आहे ना, ते आपण पुढे क्लॅरिफाय होणार आहे सगळे. बट इट्स गुड दॅट यू आर आस्किंग नाव. ओके. ओके, थँक्यू सर. Yes, thanks to you. Chalo, so these, that, those. Can you see the screen? येस सर. Okay, so Yes, this sir. we had taken last week, and you guys understood it very well, I guess, because that's the reason you made some sentences out of it. And those who didn't try, hopefully they would have understood. Okay, chalo. So let's go to the next one. And today's topic we have to take about past tense, right? आपण present tense घेतला होता फक्त. Am I right? Yes, sir. Yes, past tense we did Sir. not try. So past tense ला सेम लॉजिक असणार आहे. फक्त प्रेझेंट मध्ये जे आपण हेल्पिंग वर्ब वापरले am, is, are, instead of that we are going to take was oblique were. Okay, check the pronunciation. It's not where, it's were. Was oblique were. Okay, was will come with subject I, he, she, it, name. Okay, and were will come with we, you, they, were. म्हणजेच ज्याच्याबरोबर प्लुरल आहे त्याच्याबरोबर वर, आणि जे सिंग्युलर आहेत त्याच्याबरोबर was. Understood? Yes. Very good. So was not and wasn't, were not and weren't. Okay, so I was not, he was not, she was not, it was not, or you can say Swati was not available. Okay, then were not म्हणजेच weren't short form मध्ये we weren't, you weren't, they weren't. Understood? याप्रमाणेचं प्रोनाउन्सिएशन आपण करणार. मग जसं प्रेझेंट मध्ये आपण आय वॉज, सॉरी आय एम, त्यानंतर ही इज, शी इज असं वापरलं, तसंच तेच वाक्य फक्त आपलं पास्ट टेन्स मध्ये करताना बाकी काहीच बदल होणार नाही. फक्त हेल्पिंग वर्ब चेंज झालं की वाक्य पास्ट मध्ये जाईल. That's the reason we call helping verbs determiners as well. की ते काय ठरवतात. वाक्यामध्ये हेल्पिंग वर्बला इतकं महत्व आहे की हेल्पिंग वर्ब योग्य नाही वापरला तर वाक्य चुकतं. And these are universal. These are not, you can say, identical. Okay, युनिव्हर्सल आहेत. तुम्ही वेगवेगळ्या सेंटेन्स मध्ये वेगवेगळे घ्यायचे, ते कुठेही सेम येणार नाही तुम्हाला. ठीक आहे, प्रेझेंटचे प्रेझेंट मध्येच राहतील, पास्टचे पास्ट मध्येच राहतील, फ्युचरचे फ्युचर मध्ये. एक्सक्लुझिव्हली अलॉटेड, ते कुठेही एक्सचेंज होणार नाहीत. चलो, हे समजलंय? मग आताचा क्वेश्चन आपल्याला बनवायचा असेल पास्ट टेन्सचा, तर आपल्याकडे फॉर्मॅट आपण घेतलेला आहे विथ द एक्झाम्पल हिअर. द चार्ट हॅज बीन गिवन टू द स्क्रीन. पॉझिटिव्ह क्वेश्चन, पॉझिटिव्ह आन्सर अँड शॉर्ट आन्सर. सिमिलरली जसं प्रेझेंट टेन्सचं आपण केलं होतं तसंच पास्ट टेन्स मध्ये पण आपण एक्झाम्पल घेणार आहोत. वॉज आय इंग्लिश स्पीकर? ओके, आता हा झाला बेसिक क्वेश्चन. मी इंग्लिश स्पीकर होतो का? येस, आय वॉज इंग्लिश स्पीकर. Yes, I was. Was he English speaker? Yes, he was. Yes, he was English speaker. Were they English speaker? ते इंग्लिश बोलणारे होते का? Yes, they were. किंवा they were only. They were English speaker. पूर्ण ऑब्जेक्ट घ्या किंवा नका घेऊ, तुम्ही शॉर्ट मध्ये पण सांगू शकता. निगेटिव्ह मध्ये परत फॉर्मॅट तोच आहे जो प्रेझेंट टेन्स मध्ये होता. हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फक्त हेल्पिंग वर्ब बदललेला आहे. Was with respect to subjects and were with respect to subjects. Okay, was not I English speaker?
No, I was not English speaker. Got it? No, I wasn't. Wasn't he English speaker? No, he wasn't English speaker. No, he wasn't. Weren't they English speakers? No, they were not English speakers. No, they weren't. मग आता बरेच जण असं वाटत असेल सर दोनदा दोनदा नो घेतलंय का बरं? तर दोनदा नो म्हणजे काय की नो पहिला जो आहे तो फक्त एक्सप्रेशन आहे. दॅट्स नॉट अ पार्ट ऑफ युअर फॉर्मॅट. इथे फॉर्मॅट मध्ये कुठेही घेतलेलं नाही आपण. आले लक्षात? इट इज जस्ट अन एक्सप्रेशन. इथे काय खाली दे वर नॉट. दिस मेक्स द सेन्स. याच्यामध्ये निगेटिव्ह अर्थ तयार होतोय. गॉट इट? तर हा नॉट जो आहे तो हेल्पिंग वर्बलाच जोडायचा आहे नेहमी. हा महत्वाचा नियम लक्षात ठेवा. नॉट विल कम विथ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज. अंडरस्टूड? चलो, I hope you understood well, and sentences you can make it, but we have less time. Actually, we cannot extend our schedule, but it's okay. या वीक मध्ये आपल्याकडून प्रॅक्टिस पण झालेली आहे, प्लस नवीन टॉपिक आपण पास्ट टेन्सचा कव्हर केलाय. आता पुढच्या वीक मध्ये आपण घेणार आहोत त्यावेळेस पास्ट टेन्सची आणि प्रेझेंटची दोन्ही प्रॅक्टिस आपल्याला घ्यायची आहे. ओके, सो यू आर सपोज टू मेक मोर अँड मोर सेंटेन्सेस. जे प्रेझेंट मध्ये बनवले तेच पास्ट मध्ये बनवायचे. जे पास्ट मध्ये बनवले तेच आपण पुढे फ्युचर मध्ये बनवणार आहोत. आणि तेच दिस दॅट दिस दोज याच्या बरोबर बनवता येतील. सो बेसिक फॉर्मॅट एवढाच आहे की मॅक्सिमम क्वेश्चन्स मॅक्सिमम आन्सर्स, WH क्वेश्चन्स WH आन्सर्स. इवन निगेटिव्ह क्वेश्चन्स ऑल्सो यू कॅन मेक, बिकॉज निगेटिव्ह क्वेश्चन आपण विचारतो. फॉर एक्झाम्पल आता पास्ट टेन्स पाहिले आपण. ओके, आता सपोज तुम्हाला असं म्हणायचंय ती क्लासमध्ये नव्हती का? कसं होईल इंग्लिश मध्ये? कोण सांगेल? ती She क्लास was मध्ये not in the नव्हती का? class. हा, मोठ्याने. She was not in the class. No. Who is going to try? Was She- she not in the class? Absolutely correct. I guess Wasn't Swati she Jadhav. in the Yes. class? Wasn't she in the class today? And she was not in the class. It's answer. समजले? हा फरक आहे. मग कॉन्फिडन्स कुठे येतो? ज्यावेळेस तुमचं बेसिक्स खूप स्ट्रॉंग आहेत. डिड यू अंडरस्टँड? बाकीच्यांना माहित नव्हतं का? माहिती होतं, परंतु त्यांची अजून बोलण्याचीच कॅपॅसिटी तयार होती. एम आय राईट और रॉंग? अनम्यूट करू की नको करू, किंवा जाऊ दे आपण नंतर बोलू. मग ही बोलतेच आहे ना, मी कशाला बोलू? प्रत्येकाचं अकाउंट वेगळं आहे बरं का. कोणाचंही जॉईंट अकाउंट नाहीये इथे. तुम्हालाच तुमची मेहनत करावं लागणार आहे. तुम्हालाच समजून घेऊन तुम्हालाच प्रॅक्टिस करायची. नोबडी वुड डू ऑन युअर बिहाफ. जेवढं लवकर लक्षात येईल तेवढं परफेक्शन लवकर येईल. ओके, सो आय अप्रिशिएट. स्वाती तू बोलली, वाक्य चुकू दे, काही हरकत नाही. चुकलेलं मला कळतंय आणि मी ते करेक्शन करू शकतो. ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड की तुम्हाला ट्राय करायचंय. विदाउट ट्राय यू विल नेवर सक्सीड. चलो, so let's take a pause here for this weekend. Thank you so much everybody for joining. And या अहिल्या उत्सव मध्ये आपण 6 वीक कंप्लीट केले. असे आपल्याला पूर्ण वर्ष करायचं आहे. त्यामुळे गिअर अप युअर स्लीव्स. लवकरात लवकर प्रॅक्टिस करायला लागा. तुम्हाला आठवडाभर दिलाय प्रॅक्टिसला, पण घाळ पडू नका. जास्तीत जास्त करा, जेणेकरून आपण स्लो अँड स्टेडी जातोय. बिकॉज आय बिलीव्ह दॅट स्लो अँड स्टेडी ऑलवेज विन्स द रेस. अंडरस्टूड? Chalo, so with this, I will take a pause here. Thank you so much.